about the emergency drugs used in pediatrics. Not only pediatrics, some of the drugs are even used, some of the drugs or almost all drugs are even used in the adult population as well. The thing is that the doses are a bit different. Okay. So emergency drugs, what all things, tell me some of the emergency drugs, just name I want to, any idea? No, acute asthma, acute childhood asthma, they drugs ki use hobe. Adrenaline is one of the drug, okay. Not used in acute asthma, it is mostly used in shock correction. Acute asthma to jeta use hai emergency drug seta hoche hydrocortisone and steroid. And so let's start one by one. Okay, this is very well known to all of you. This is nothing but ORS. It is not an emergency drug basically. It is just a drug. ছিল বলে আমি বলে দিচ্ছি, এমার্জেন্সি ড্রাগ নয়, ওআরএস ইজ মানে ওভার দ্য টাইম দিতে হবে, এমার্জেন্সির কিছু নয় এটা। তো ওআরএস এর বেসিক্যালি তোমাদের টোটাল অসমোলারিটিটা জানতে হবে, হ্যাঁ, আর কি কি দিয়ে বানানো ওগুলো জানতে হবে, হ্যাঁ। আর ওআরএস এর ইউজ সবাই জানে, ডায়রিয়াতে ইউজ হয়, আর কিছু বলার নেই। হ্যাঁ, এটা তো ফার্মাকোলজি নলেজ। বলো, এটা বাচ্চাদের নয়, এটা অ্যাডাল্টেরই আছে। 1 লিটার তো, হ্যাঁ, বাচ্চাদের পেডিয়াট্রিকটা থাকে 200 ml। ঠিক আছে। আর বাকি ওআরএস নিয়ে কিছু বলার নেই। অসমোলারিটি জানো তো কত হয়? অসমোলারিটি 240 হয়, আগে ছিল 308, এখন 245 রিডিউস অসমোলার ওআরএস যেটা। হ্যাঁ, নেক্সট ইজ এটা হচ্ছে কি আছে, 3 নট অনলি নর্মাল স্যালাইন, 3% NaCl হাইপারটোনিক স্যালাইন সলিউশন। হ্যাঁ, নর্মাল স্যালাইনের অসমোলারিটি কত হয়? 0.9। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 3%। হ্যাঁ, এর উপরে হয় 7%, এটা 3%। তো 7%টা আমরা বেসিক্যালি নেবুলাইজেশনের জন্য ইউজ করি। হ্যাঁ, ইন্ট্রাভেনাস ইনফিউশনের জন্য আমরা 3% অবধি যাই। তো হোয়াট ইজ দ্য ইউজ অফ 3% NaCl সলিউশন? এনিওয়ান হ্যাজ এনি আইডিয়া? হাইপোনাট্রিমিয়া কারেকশন, ভেরি গুড। আর আরেকটা হয় raised ICT. If you are getting a patient of meningitis, of any road traffic accident, having convulsion, having raised ICT, intracranial bleed আছে, so one of the drug which is used most commonly in adult population, less commonly in pediatric population, is mannitol, to reduce the osmolarity, but to reduce the ICT, raised ICT. But mannitol has a one side effect. The most important side effect is, what type of drug is mannitol? So it is a diuretic type of drug. What it will cause? It will increase the urinary flow, but the side effect is it will cause hypotension. মানে যেমনি ফ্রুসামাইড যেমনি ডায়ুরেটিক দিলে কি হবে, আমাদের হাইপোটেনশন হয়ে যাবে। তো যদি কেউ পেশেন্ট আরটিএ পেশেন্ট, রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট, অলরেডি ব্লিডিং হয়েছে, হাইপোটেনশন হয়ে গেছে, তার সঙ্গে তার একটা মাথায় চোট লেগেছে, ইন্টারক্রেনিয়াল ব্লিড আছে, পেশেন্টের কনভালশন হচ্ছে, তো সেই ক্ষেত্রে ক্যান উই ইউজ ম্যানিটল? উই ক্যান্ট ইউজ ম্যানিটল বিকজ হাইপোটেনশন উইল বি অ্যাগ্রাভেটেড, পেশেন্ট উইল ল্যান্ড আপ ইন শক। In those cases, you can use 3% NaCl, 1 ml per kg per hour. This is the dose in pediatric population I am telling. This 3% NaCl infusion can be used to reduce ICT, because hypertonic saline dile ki hobe, jei brain edema hoyeche, whatever raised ICT is there, it will বাইরেটা hypertonic, inside is hypo, so it will face the water, so the brain edema will decrease. Meningitis unconscious patient আছে, ওখানে patient shock এ আছে, if we use mannitol, chances will be more of hypotension, patient will land up in shock, already maybe the patient is in shock, already দেখো meningitis patient ventilator এ আছে, patient এর already inotrope চলছে, তো সেই ক্ষেত্রে we can't use mannitol. In all those cases we can use 3% NaCl. And the another use you have already told, hyponatremia correction. So what are the side effects of rapid hyponatremia correction? Anyone can tell? Side effect, if hyponatremia means what? Sodium below
135. সো র্যাপিড হাইপোনাট্রিমিক কারেকশন দিলে কি হবে? আমি যদি 15 মিনিটের মধ্যে এটা যদি দিয়ে দিই ইনফিউশন জেট, না হাইপার তো দেওয়া হবে। সিএনএস সাইড ইফেক্ট কি হবে? সেন্ট্রাল পন্টাইন মাইলিনোসিস বলে একটা টার্ম আছে। সেন্ট্রাল পন্টাইল myelinolysis will occur if there will be rapid correction of hyponatremia. So hyponatremia correction should be slowly and gradual. হ্যাঁ, আমরা 1 ml per kg but 1 to 3 ml per kg বোলাস একটা দেওয়া যেতে পারে if the patient is having severe hyponatremia causing convulsion, মানে একটা পেশেন্টের কনভালশন হচ্ছে হাইপোনাট্রিমিয়া কারণে, দেন ফর মানে ওই সিচুয়েশনটা অ্যাভয়েড করার জন্য আমরা একটা বোলাস দিতে পারি। বাট দ্য টোটাল হাইপোনাট্রিমিয়া যেটা ডেফিসিট আছে, দ্য টোটাল ডেফিসিট অফ হাইপোনাট্রিমিয়া ইজ কারেক্টেড বাই দ্য ফর্মুলা 0.6 ইন্টু বডি ওয়েট ইন্টু ডিজায়ার্ড মাইনাস প্রেজেন্ট সোডিয়াম। ওকে, তো ডিজায়ার্ড মাইনাস প্রেজেন্ট সোডিয়াম আমরা অলওয়েজ উই ট্রেন টু কারেক্ট হাইপোনাট্রিমিয়া up to 10 to 12 milliequivalent per day, not beyond that. তো পয়েন্টস, তো ওই জায়গাটাতে আমরা 0.6 ইন্টু বডি ওয়েট ইন্টু 10ই মাল্টিপ্লাই করি। এমন নয় কি 20 ডেফিসিটে সাপোজ একটা পেশেন্টের 115 বা 110 সোডিয়াম আছে, তো আমি একবারে 110 আর 135 মানে 25 দিয়ে আমি মাল্টিপ্লাই করবো না। হ্যাঁ, মেক ইট ক্লিয়ার, our aim is to correct hyponatremia slowly and gradual. So 10 to 12 milliequivalent per day আমি কারেক্ট করবো, that should be kept in mind. হ্যাঁ, তো যদি সেরকম সিভিয়ার হাইপোনাট্রিমিয়া থাকে তাহলে আমরা আবার 48 আওয়ার্স কারেক্ট করবো, আজকে 12 করবো, কালকে 12 করবো, তাহলে 24 হলে 25 হয়ে যেটা ডেফিসিট কারেকশন হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ডোন্ট গো ফর র্যাপিড কারেকশন অফ হাইপোনাট্রিমিয়া, নাহলে ওই সেন্ট্রাল পয়েন্টাইল মাইলিনোসিস হবে। সো একটা হলো রেজড আইসিটি, একটা হচ্ছে হাইপোনাট্রিমিক কারেকশন। আরেকটা কি হতে পারে, 3% NaCl এর একটা ইউজ হয় পেশেন্টের খুব বেশি ছোট বাচ্চাদের নেজাল কনজেশন হতে পারে, তো নেজাল কনজেশনের জায়গায় আমরা এটা নেবুলাইজ ফর্মে ইউজ করতে পারি। নেবুলাইজেশন অফ 3% NaCl ক্যান রিডিউস নেজাল কনজেশন। দিস ইজ নাথিং বাট ইট ইজ ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট। হ্যাঁ, ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেটের কাজ কি? ইয়েস, ভেরি গুড। আর কি হতে পারে? আর কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়াতে কাজ হতে পারে। ক্যালসিয়াম ইজ এ মেমব্রেন স্টেবিলাইজার। আর কি ইউজ হতে পারে? হ্যাঁ, Hypocalcemic seizures, টেটানি, ইয়েস, ভেরি গুড। হাইপোক্যালসেমিক সিজার সে ইউজ হতে পারে। হ্যাঁ, নিউবর্নে আমরা বোলাস দিই, হ্যাঁ, 2 ml per kg, হ্যাঁ, ওভার নেক্সট 20 minutes আন্ডার কার্ডিয়াক মনিটরিং। ওয়াই কার্ডিয়াক মনিটরিং? বিকজ ক্যালসিয়াম ইনফিউশন ক্যান কজ ব্র্যাডিকার্ডিয়া। হ্যাঁ, so 2 ml per kg to be diluted with same amount of distilled water, 5% dextrose or distilled water, and to be given over 20 minutes slowly under cardiac monitoring. So hypocalcemic seizure, tetany, আর কি বললে, magnesium sulfate toxicity, cardiac arrhythmia, all those cases we can use calcium gluconate. এই আছে Midazolam. হ্যাঁ, what type of drug? Broad heading, anti-epileptic, benzodiazepines. তো অ্যান্টি এপিলেপটিক বলে দিচ্ছ মানে কন্ট্রোল দ্য সিজার্স। তো এটা আমরা পেশেন্ট স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাসে এসছে, আমাদের সামনে চোখের সামনে কনভালশন হচ্ছে, তো আমরা লোরাজিপাম ইউজ করতে পারি, আমরা মিডাজোলাম ইউজ করতে পারি। ডোজ হচ্ছে 0.2 mg per kg, 0.2 mg per kg ফর দ্য কন্ট্রোল অফ সিজার। হ্যাঁ, আর সাইড ইফেক্ট অফ দিস ইজ দিস ড্রাগ ক্যান কজ রেসপিরেটরি ডিপ্রেশন। হ্যাঁ, সো উই শুড ইনফিউজ ইট স্লোলি। ঝট করে জেট এটা দেওয়া যাবে না, কেন কি পেশেন্টের হট করে একটা রেসপিরেটরি ডিপ্রেশন হতে পারে। বা তুমি দেখলে সাডেন পেশেন্টের কনভালশন হচ্ছে, তুমি হট করে একটা 0.2 mg per kg দিয়ে দিলে, নিয়ে পেশেন্টের কনভালশন তো কন্ট্রোল হল, পেশেন্ট কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে মারাও যেতে পারে। তার জন্য স্লোলি। আর কি হতে পারে, পেশেন্টের অনেক টাইম স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাস হয়েই যাচ্ছে, বা পেশেন্ট ভেন্টিলেশনে আছে, পেশেন্ট ফাইট করছে, সিডেশনের জন্য ইনফিউশনে ইউজ হতে পারে। হ্যাঁ, 1 to 4 মাইক্রোগ্রাম পার কেজি পার মিনিট ডোজে আমরা সিডেশন, এবং অনেক টাইম পেশেন্টের মাল্টিপল অ্যান্টি এপিলেপটিক চলছে, একটা সেরিব্রাল পালসির চাইল্ড, তাহলে অলরেডি অনেক অ্যান্টি কনভালসেন্ট চলছে, লিভেরা, ভ্যালপ্রোয়েট, ফেনিটোয়াইন, কন্ট্রোল হচ্ছে না, তখন আমাদের
অনেক টাইম মিডাজোলাম ইনফিউশন দিয়ে পেশেন্টকে ডিপ সিডেশনে পাঠাতে হয়। তো ইনফিউশন ক্যান বি ইউজ ফর ডিপ সিডেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ epilepsy, but we should careful, we should give it slowly, no, because it can cause respiratory depression. This is nothing but এটা হচ্ছে dexamethasone. So dexamethasone is basically a steroid. So tell me one use of dexa if you know anything. Lung maturity তে ইউজ করা হয়, very good. দুটো ড্রাগ ইউজ করা, একটা বেক্লোমেথাজোন আর একটা ডেক্সামেথাজোন। ডোজ হচ্ছে 6, একটা 12। একটা 4 বার ইউজ করা হয়, 4 ডোজেস, একটা 2 ডোজেস। তো কোনটা 4 কোনটা 2, ডেক্সামেথাজোন 4 ডোজেস এন্ড বেক্লোমেথাজোন ইজ 2 ডোজেস। ঠিক আছে, ওটা 12 mg বেক্লো, এটা 6 করে 4 ডোজেস। ঠিক আছে, এন্ড ক্রুপের রোল আছে। ক্রুপ বলে একটা, yes, acute laryngotracheobronchitis, এটা আমি রেসপিরেটরি ক্লাসে পড়িয়েছিলাম। ওই ক্রুপের ডেক্সামেথাজোন ইজ দ্য ড্রাগ অফ চয়েস, along with epinephrine nebulization। ক্রুপ হচ্ছে একটা ডেক্সা দিয়ে দিলে 0.6 mg per kg, পেশেন্টের অনেক রিলিফ হয়। আর কিসে ইউজ হয়? মেনিনজাইটিক পেশেন্ট, এটিডি মানে অ্যান্টি টিউবারকুলার ড্রাগ থেরাপি স্টার্ট করার আগে, বা টিউবারকুলোজ মেনিনজাইটিস হয়েছে, ড্রাগ স্টার্ট করার আগে আমরা ডেক্সা দিই, টু কন্ট্রোল দ্য ব্রেন ইডিমা, ডেক্সা দেওয়া হয়। তাহলে 2-3টে ইউজ তো জানা গেল। একটা ক্রুপে ইউজ হয়, একটা ফিটাল লাং ম্যাচুরিটিতে ইউজ হয়, একটা বিফোর স্টার্টিং অফ এটিডি ড্রাগস ইন দ্য কেস অফ অ্যাকিউট টিউবারকুলার মেনিনজাইটিস। দিস ইজ হাইড্রোকর্টিসন। দিস ইজ অ্যানাদার স্টেরয়েড, হাইড্রোকর্টিসন। হাইড্রোকর্টিসনের ইউজ কি কি? ARDS, ঠিক আছে, আর বলো। এখনই বললাম আমি, ব্রঙ্কেল অ্যাজমা। ব্রঙ্কেল অ্যাজমাতে একটা অ্যাকিউট এক্সাজারবেশনে এসছে। তো আমরা কি করতে পারি? আমরা তো নেবুলাইজ দিচ্ছি, ঠিক আছে, আমরা সালবিউটামল, আমরা বুডেসোনাইড নেবুলাইজেশন দিচ্ছি, বাট পেশেন্টের সিভিয়ার ডিস্ট্রেস হচ্ছে, দেন ইন দোজ কেসেস 10 mg per kg স্ট্যাট ফলোড বাই 5 mg per kg QDS ডোজে আমরা হাইড্রোকর্টিসন ইউজ হয়। পেশেন্টের সিভিয়ার ল্যারিঙ্গাল স্পাজম হচ্ছে ব্রঙ্কেল অ্যাজমাতে, মানে অলমোস্ট এয়ার এন্ট্রি কিছু পাচ্ছিই না, শুধু উইজি আসছে। সিভিয়ার রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস, অল দোজ কেসেস we can use 10 mg per kg stat bolus, মানে ফার্স্ট bolus মানে একটা ডোজ, দেন 5 mg per kg QDS ডোজে নেক্সট 24 to 48 hours ইউজ করতে পারা যায়। দিস ইজ নাথিং বাট স্টেরয়েড অনলি, ইট কন্ট্রোলস দ্য ইনফ্লামেশন। আর কি কিতে ইউজ হয়? ক্যাটেকোলামাইন রেজিস্ট্যান্ট শক। when we will call a patient having catecholamine resistant shock, patient 2 to 3 inotropes, more than 2 inotropes চলছে, পেশেন্টের অ্যাড্রিনালিন চলছে, পেশেন্টের নট অ্যাড্রিনালিন চলছে, পেশেন্টের শক কারেকশন হচ্ছে না, ইন দোজ কেসেস ক্যাটেকোলামাইন রেজিস্ট্যান্ট শক, রিফ্র্যাক্টরি শক, হাইড্রোকর্টিসন ক্যান বি ইউজ। আর কি? সিভিয়ার হাইপোগ্লাইসেমিয়া, আমরা ইনফিউশন দিচ্ছি, ডেক্সট্রোজ ইনফিউশন দিচ্ছি, আমরা GIR বাড়াচ্ছি, গ্লুকোজ ইনফিউশন রেট বাড়াচ্ছি নিউবর্নে, তা তো সিভিয়ার হাইপোগ্লাইসেমিয়া হচ্ছে, ইন দোজ কেসেস হাইড্রোকর্টিসন ইউজ হয়। কেন? হাইড্রোকর্টিসনের সাইড এফেক্ট হচ্ছে, আর এনি স্টেরয়েড ড্রাগসের সাইড এফেক্ট হচ্ছে হাইপারগ্লাইসেমিয়া। আচ্ছা, স্টেরয়েডের কিছু সাইড এফেক্ট বলো দেখি। ইমিউনোসাপ্রেশন, ঠিক আছে, আমি তো ইউজই এই জন্যই করছি কি, বিকজ ইটস এ ইমিউনোসাপ্রেশন। ব্রঙ্কেল অ্যাজমা কি? হাইপার রিঅ্যাক্টিভ এয়ারওয়ে ডিজিজ, তো হাইপার রিঅ্যাক্টিভ এয়ারওয়ে তো আছেই, তার জন্য আমরা ইমিউনোসাপ্রেসর ইউজ করছি। টেল মি সাম অফ দ্য সাইড ইফেক্ট অফ স্টেরয়েড, এটা পরীক্ষাতে কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে। আমরা প্রেডনিসোলন দিই নেফ্রোটিক সিনড্রোমে, হাইড্রোকর্টিসন আছে, তো এনি স্টেরয়েডের সাইড ইফেক্ট কিছু বলো। তো রেয়ার সাইড ইফেক্ট, ঠিক আছে, মোটা সাইড ইফেক্টগুলো, বড় সাইড ইফেক্টগুলো। HPXC সাপ্রেশন, ঠিক আছে, একটা হলো। হাইপারগ্লাইসেমিয়া হচ্ছে, ইউ কান্ট ইউজ ডাইরেক্টলি ইন এ নন কেস অফ ডায়াবেটিস। তুমি একটা ডায়াবেটিক পেশেন্টে তুমি একটা সে ব্রঙ্কেল অ্যাজমা নিয়ে এসে তুমি ঠুকে দিলে হাইড্রোকর্টিসন, পেশেন্ট ডায়াবেটিক কোমাতে চলে গেল। হ্যাঁ, কি ক্যাটারাক্ট? পস্টেরিয়র সাবকাস্কুলার ক্যাটারাক্ট, এগুলো নিট পিজির কোশ্চেন, তোমরা যখন ফাইনাল আবার MCQ করবে ওখানে পস্টেরিয়র সাবকাস্কুলার ক্যাটারাক্টটা ইউজ হবে। HPXC সাপ্রেশন, তাতে কি হবে? স্টান্টেড হাইট। তুমি অনেকবার দেখবে নেফ্রোটিক সিনড্রোম পেশেন্ট বেটে হয়ে গেছে, কেন? HPXC সাপ্রেস হয়ে গেছে, গ্রোথ হরমোন রিলিজ হচ্ছে না। হাইপারটেনশন, this is one of the side effect. Long term steroid patient
all those patient of nephrotic syndrome long term में तादर BP बढ़े जाए तो obesity, metabolic syndrome. So all these are the side effect of not only hydrocortisone, any steroid, long term steroid. এটা কি হলো? এটা তো ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট হয়ে গেল একই জিনিস। This is Dobutamine. Okay. This is a inotrope. Dobutamine. Dobutamine acts on which receptor? Beta 1. Beta 1 receptors are present on heart and only heart. হার্টেই থাকে, কিডনিতেও থাকে, স্মল হার্ট, ঠিক, রিনালও থাকে, রিনালে থাকে আর হার্টে থাকে। কাজ কি? ইনক্রিজ কন্ট্রাক্টিলিটি। তো in any patient in shock, এমনি এন্ডোটক্সিক শক, পেশেন্ট এর সিভিয়ার সেপসিস হয়েছে, নিয়ে পেশেন্ট এন্ডোটক্সিক মায়োকার্ডিয়াল ডিপ্রেশন হয়ে গেছে, কার্ডিয়াক কন্ট্রাক্টিলিটি পুয়ার হচ্ছে, ইজেকশন ফ্র্যাকশন কমছে। ইন অল দোজ কেসেস উই ক্যান ইউজ ডোবিউটামিন ইনফিউশন। এগুলো বেসিক্যালি স্ট্যাট ডোজে ইউজ হয় না, ইট ইজ ইনফিউশন ইউজ হয়। 10 মাইক্রোগ্রাম পার কেজি পার মিনিট ডোজে স্টার্ট করে দেওয়া হয় ডোবিউটামিন। ঠিক আছে। So dobutamine basically acts on beta 1 receptor present on heart and renal system. The work is it increases the cardiac contractility. So any cases of shock such as endotoxic shock, অনেক টাইম সিভিয়ার হাইপোটেনসিভ শকে ইউজ হয়। কারণ শুধু আমরা ভ্যাসোপ্রেসিং এজেন্ট দিয়ে আমরা বিপি মেনটেন করতে পারি না, বিকজ দ্য হার্ট ফাংশন ইজ গেটিং পুয়ারার অ্যান্ড পুয়ারার। তো টু ইনক্রিজ দ্য হার্ট কন্ট্রাক্টিলিটি ডোবিউটামিন ইজ ইউজ। নেক্সট ড্রাগ ইজ, আর ইনফিউশন কি করে বানাতে হয় সেটা মানে জাস্ট 10 মাইক্রোগ্রাম পার কেজি পার মিনিট, এটা হয়তো তোমাদের লেভেলে অত জিজ্ঞেস করা হবে না, বিকজ ইট ইজ মোস্টলি রিলেটেড টু যারা পেডিয়াট্রিক্সে পরে এমডি করবে বা তাদের আইসিইউতে কাজ করার টাইমে। তোমরা যদি এটাই বলতে কোন রিসেপ্টরে কাজ করে, কোন টাইপস অফ শকে দেওয়া যায়, ইট উইল বি সাফিসিয়েন্ট। এটা হচ্ছে লিভেটিরাসিটাম। লিভেটিরাসিটাম ইজ অ্যানাদার টাইপ অফ অ্যান্টি এপিলেপটিক। ঠিক আছে। তো ইট ক্যান বি ইউজ ইন এ কেসেস অফ স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাস। স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাসের পেশেন্ট আসছে, তোমার মিডাজোলাম দিলে, মিডাজোলাম আফটার মিডাজোলাম দ্য পেশেন্ট ইজ আগেন হ্যাভিং কনভালশন। তো মিডাজোলাম, বিকজ মিডাজোলাম ইজ এ শর্ট অ্যাক্টিং ড্রাগ, এনি বেনজোডাইজাপিন ইজ এ শর্ট অ্যাক্টিং ড্রাগ। তো দেন পেশেন্ট তো আবার আধ ঘন্টা কি 15 মিনিট পর আবার কনভালশন। তো ক্যান উই ইউজ মিডাজোলাম রিপিটেডলি? নো, বিকজ দ্য সাইড এফেক্ট ইজ ইট ক্যান কজ রেসপিরেটরি ডিপ্রেশন। তুমি মাল্টিপল মিডাজোলাম দেবে, আবার 15 মিনিট আবার 20 মিনিট চলতে থাকবে। তো এমন নয় কি উই ক্যান ইউজ 15 টাইমস মিডাজোলাম দিতেই যাচ্ছি। দেন ইউ হ্যাভ টু শিফট টু midazolam are temporary drugs to tide over the situation. Then we can use either Livera or Valproate or Phenytoin, any of them. So this is one of the anti-epileptic drug. Doses 20 to 50 mg per kg loading dose দিয়ে নিয়ে তারপরে ইনফিউশন স্টার্ট করতে হয়। এই ইনফিউশন বলছি, বিডি ডোজে দেন স্টার্ট করতে হয়। প্রথমে একটা বোলাস দিতে হয় লোডিং ডোজ 20 to 50 mg per kg. Then we can start with 10 mg per kg BD, means total 20 mg per kg per day. Then we can use up to 60 mg. We can gradually increase the dose up to 60 mg per kg per day. 20 দিয়ে স্টার্ট করা হয়, 60 অবধি যাওয়া যেতে পারে। লিভেরা অ্যান্টি কনভালশন। This is the vial of dopamine. Okay, dopamine is another type of catecholamines. যেমনি dobutamine is a catecholamine, dopamine is also a catecholamine. Vasopressing agent used in a case of shock. Dopamine dose start হয়, infusion dose start হয় 5, 10, 15. Okay, dopamine 5 microgram per kg per minute infusion doses যেটা কাজ করে, it's mostly act on the renal system. Renal system vasopressing agent দিয়ে start হয়। At 10 mg per kg per minute dose, its beta 1 receptor is more active. Okay, so it will increase the cardiac contractility. At 15 microgram per kg per dose, its alpha 1 action will be more. Then
the vasopressing action will be maximum at 15 microgram per kg per minute infusion dose. At 10 microgram per kg per minute, beta 1 action will be more, so cardiac contractility will be more. At 5 microgram per kg per minute, starting dose only, it acts on the renal system. So we usually starting dose, আমাদের starting dose টাই হয়, আমরা 5 দিয়ে start করি না, 10 মাইক্রোগ্রাম পার কেজি পার মিনিট দিয়ে স্টার্ট করি, অ্যাটলিস্ট বিটা 1 কন্ট্রাক্টিলিটি ইনক্রিজ করি, তারপরে যদি দরকার হয় আমরা 15 অবধি যাই, সো দ্যাট ভ্যাসোপ্রেসিং অ্যাকশন আলফা 1 অ্যাকশন চলে আসে 15 মাইক্রোগ্রাম পার কেজি পার মিনিটে। তখন আলফা 1 অ্যাকশন আসলেই ইট উইল অ্যাক্ট অ্যাজ এ ভ্যাসোপ্রেসার এজেন্ট অ্যান্ড ইট উইল ইনক্রিজ দ্য বিপি। ঠিক আছে। ইন মোস্ট কেসেস অফ দ্য কোল্ড শক, ইন এ কেস অফ নিউবর্ন, আওয়ার ফার্স্ট স্টার্টিং inotropic agent is dopamine. Okay. In cases of the cold shock, especially in newborn, our first line agent will be dopamine. আমরা পেডিয়াট্রিক এজ গ্রুপে আমরা কোল্ড শকে ফার্স্ট লাইন ভ্যাসোপ্রেসিং এজেন্ট যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে অ্যাড্রিনালিন। ডোপামিন আমরা পরে ইউজ করি। হ্যাঁ, হোয়াট ইজ কোল্ড শক, হোয়াট ইজ ওয়ার্ম শক? কোল্ড শকে কি হয়? কোল্ড শকে দেয়ার উইল বি extremities will be cold. So hands and feet, peripheries will be cold. Shock, any shock means there will be hypotension. That is clear. Whether warm or cold, hypotension will be there. But cold shock means peripheries are cold. Already peripheries there is vasoconstriction. তো তখন যদি আমরা ফার্দার vasoconstriction করি তো peripheries এর একদম ব্লাড সাপ্লাই চলে যাবে। হ্যাঁ, তো ইট উইল বি অফ নো ইউজ। সো আমরা কোল্ড শকে আমরা নর অ্যাড্রিনালিন ইউজ করি, ওয়ার্ম শকে কোল্ড শকে আমরা অ্যাড্রিনালিন ইউজ করি, ওয়ার্ম শকে আমরা নর অ্যাড্রিনালিন ইউজ করি, বিকজ নর অ্যাড্রিনালিন ইজ এ স্ট্রংগেস্ট ভ্যাসোপ্রেসার। ইট ইজ দ্য মোস্ট পোটেন্ট ভ্যাসোপ্রেসার হ্যাভিং ম্যাক্সিমাম আলফা 1 অ্যাকশন। তো পেরিফেরিজ যখন কোল্ড হয় বা পেরিফেরিজ যখন ওয়ার্ম হয়, ওয়ার্ম শক, পেরিফেরিজ আর ওয়ার্ম, তো উই ক্যান গিভ নর অ্যাড্রিনালিন। আরও স্কুইজ করবে, বিপি বাড়াবে, শক কারেকশন হবে। কিন্তু যদি আমরা পেরিফেরিজ অলরেডি কোল্ড, হ্যাঁ, মিন্স কোল্ড শকে আছে, দেন ইফ ইউ গিভ মোর অফ নর অ্যাড্রিনালিন, then extremities will be more, the peripheries will be more vasoconstriction in the peripheries. So there will be very severe blood supply compromise in the peripheries. So aro cold shock ta aggravate hobe. So we try to use adrenaline in cases of the cold shock and non-adrenaline in the case of warm shock. Warm shock e আমরা vasoconstriction করতে হবে, কেন কি blood vessels are dilated. Warm shock flushed appearance হবে, hypotension blood flushed appearance. Then we need a vasoconstricting agent. So we will use noradrenaline having maximum vasoconstriction agent due to strongest alpha 1 action. আচ্ছা, আইনোট্রপ কি প্রথমে রিসেপ্টর গুলো ক্লিয়ার করে দিই। অ্যাড্রিনালিন কি কি রিসেপ্টর উপর কাজ করে? আলফা 1 আলফা 2 বিটা 1 বিটা 2। তো আলফা 1 ভাসোকনস্ট্রিকশন করাবে, বিটা 1 কার্ডিয়াক কন্ট্রাক্টিলিটি ইনক্রিজ করবে, বিটা 2 স্লাইটলি এয়ারওয়ে রেজিস্ট্যান্স কমাবে, আর আলফা 2 মানে যা হাইপোটেনশন কজ করবে ভ্যাসোডাইলেশন করে, ইটস আলফা 1 অ্যাকশন ইজ মাচ গ্রেটার অ্যান্ড বিটা 1 অ্যাকশন মাচ গ্রেটার আলফা মানে অ্যাড্রিনালিনের ক্ষেত্রে। তার জন্য আলফা 2 তে যা হাইপোটেনশন করবে ওটা অত ব্যালেন্স হয়ে যাবে। তার জন্য মোর আলফা 1 আর বিটা 1 দুটো আছে, তো দুটোতেই হাইপোটেনশন কারেকশন করে দেবে। দিস ইজ অফ অ্যাড্রিনালিন। নরঅ্যাড কি কি রিসেপ্টরের উপরে কাজ করে? বিটা 1 বিটা 3। ইয়েস, দেয়ার ইজ নো অ্যাকশন অফ বিটা 2, এটা রিমেম্বার করবে। বিটা 3 অ্যাকশন থাকে নরঅ্যাড্রিনালিনে, বিটা 2 থাকে না। আলফা 1 আলফা 2 বিটা 1 বিটা 3। ঠিক আছে? তো সিমিলার আলফা 1 স্ট্রংগেস্ট, কিন্তু এর সবচেয়ে বেশি স্ট্রংগেস্ট অ্যাকশন হচ্ছে আলফা 1 এর উপরই। হ্যাঁ, রেস্ট জাস্ট কাজ করে, কিন্তু মেন কাজ করে হচ্ছে আলফা 1, স্ট্রংগেস্ট ভ্যাসোকনস্ট্রিক্টর। তো আলফা 1 নন অ্যাড্রিনালিন, তার জন্য ওয়ার্ম শকে কাজ হয়। অ্যাড্রিনালিন কোল্ড শকে কাজ হয়। কেন কি অ্যাড্রিনালিন কোল্ড শকে এই জন্যই কাজ হয়, ওর আলফা 2 অ্যাকশনও আছে আর বিটা 1 অ্যাকশনও আছে। তো তার জন্য ও কোল্ড শকে ও আর অতটা সিভিয়ার আলফা 1 অ্যাকশন নয়, তার জন্য বেশি কনস্ট্রিকশন করাবে না, তার জন্য ওটা কোল্ড শকে ইউজ করবে। তার সঙ্গে বিটা 1 অ্যাকশন আছে, কার্ডিয়াক কন্ট্রাক্টিলিটি ভালো করবে। আর ডোবিউটামিন ওটা অ্যাকর্ডিং টু ডোজেস, যখন 5 মাইক্রোগ্রাম পার কেজি পার মিনিট ইনফিউশন চলছে তখন ওটা রিনাল ভেসেলস ব্লাড ভেসেলস অ্যাক্ট করছে। 10 এ বিটা 1 অ্যাকশন আছে, 15 মাইক্রোগ্রাম পার কেজি পার মিনিটে আলফা 1 অ্যাকশন আছে। তো অ্যাকর্ডিং টু ডোজ ডোপামিন অ্যাক্টস। ঠিক আছে? আর ডোবিউটামিনের তো একটা রিসেপ্টর আছে বিটা 1। ঠিক আছে?
তো আমরা কোথাও কার্ডিওজেনিক শক বা এন্ডোটক্সিক শক যেখানে আমাদের কার্ডিয়াক কন্ট্রাক্টিলিটি কম হচ্ছে সেখানে আমরা ডোবিটামিন ইউজ করব। বাকি বিটা 1 অ্যাকশন তো বাকিগুলোরও আছে, অ্যাড্রিনালিনেরও আছে, নরএডেরও আছে, তো কিছু কার্ডিয়াক কন্ট্রাক্টিলিটি তো ইনক্রিজ করবেই, ঠিক আছে। কিন্তু ডোবিটামিন আমরা স্পেসিফিকলি মানে কার্ডিওজেনিক শকে স্পেসিফিকলি আমরা ডোবিটামিনই ইউজ করি। আর এর ভালো জিনিসটা কি হচ্ছে, ডোবিটামিনের কোনো আলফা 2 অ্যাকশন বা এমনি কিছু নয় কেউ হাইপোটেনশন করবে, তার জন্য ও কার্ডিয়াক কন্ট্রাক্টিলিটিটা ইনক্রিজ করবে, ও করলে ভালোই করবে, ও ব্লাড মানে ইজেকশন ফ্র্যাকশনটাকেই বাড়াবে, ও হাইপোটেনশন করবে না। দিস ইজ অ্যাট্রোপিন। হ্যাঁ, অ্যাট্রোপিন ইজ অ্যানাদার ড্রাগ। অ্যাট্রোপিনের কাজ বলো। ঠিক আছে, ব্র্যাডিকার্ডিয়া একটা হচ্ছে, ঠিক আছে, মানে পারসিস্টেন্ট ব্র্যাডিকার্ডিয়া হচ্ছে, তখন আমরা অ্যাড্রিনালিন দিয়ে আমরা রিসাসিটেশন হ্যাঁ ইউজ করি। কম ইউজ হয় আজকাল, কিন্তু ইউজ হয়, ঠিক আছে, একটা হলো। তারপরে আর বলো। অর্গানোফসফরাস পয়জনিং, ওটাই মেন আমি জানতে চাইছিলাম। অর্গানোফসফরাস পয়জনিং whether reversible or irreversible, drug of choice is atropine। হ্যাঁ, কারণ কি আমরা কি বলি, অ্যাট্রোপিনাইজেশন করি, উই কন্টিনিউয়াসলি জাস্ট ভায়াল ব্রেক করি দিতে থাকি until and unless there are signs of atropinization, like dilatation of pupil, like পুরো টাং ড্রাই, পুরো সোয়েট শুকিয়ে যাবে, হ্যাঁ, পেশেন্ট উইল বি পুরো ফ্লাশড অ্যাপিয়ারেন্স হয়ে যাবে, হ্যাঁ, মানে পুরো বডি একদম ড্রাই হয়ে যাবে, আর pupil will be dilated. Up till that time secret mainly basically কি হয়, any organophosphorus poisoning এ কি হয়, কোলিন এস্টারেজ এনজাইমটা ইনহিবিট হয়ে যায়। কোলিন এস্টারেজ এনজাইম ইনহিবিট হওয়ার জন্য অ্যান্টি কোলিনার্জিক ইফেক্ট, অ্যাসিটিল কোলিন ব্রেক হয় না, তো অ্যাসিটিল কোলিন উইল নট গেট ব্রেক, সো ইট অল দ্য কোলিনার্জিক সাইড ইফেক্ট মিনস সিক্রিশন, সোয়েটিং, তার সঙ্গে ল্যাক্রাইমেশন, তার সঙ্গে এক্সেসিভ স্লাইভেশন, এই সবগুলোই increase in a case of organophosphorus poisoning। তো তার অ্যান্টিডোট হচ্ছে অ্যান্টিকোলিনার্জিক ড্রাগ অ্যাট্রোপিন, ঠিক আছে। তো ইট ইজ ইউজ ইন দ্য অর্গানোফসফরাস পয়জনিং। আর একটা কিসে ইউজ হয়, নিউরোটক্সিক স্নেক বাইট, হ্যাঁ, নিওস্টিগমিনের সঙ্গে অ্যাট্রোপিন ইউজ হয়। তোমরা যদি স্নেক বাইটের ট্রিটমেন্ট ফার্মাকোলজি পড়েছো, নিওস্টিগমিনের সঙ্গে অ্যাট্রোপিন ইউজ হয় কিন্তু, হ্যাঁ। তো দু তিনটে হয়ে গেল। একটা হচ্ছে স্নেক বাইট, স্নেক বাইটে বলে দেবে নিউরোটক্সিক স্নেক বাইট, নট হিমাটোটক্সিক, নিউরো মানে কোবরা অ্যান্ড ক্রেট বাইট। আর সেকেন্ড হচ্ছে ইন কার্ডিওপালমোনারি রিসাসিটেশন ইন ব্র্যাডিকার্ডিয়া, আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ অ্যাট্রোপিনাইজেশন অর্গানোফসফরাস পয়জনিং, ঠিক আছে, একই আছে, অ্যাট্রোপিনই আছে, ডেক্সাই। দিস ইজ অ্যাড্রিনালিন। অ্যাড্রিনালিন একটা আমরা এখন আলোচনা হলো, ইট ইজ ইউজড ইন এ কেস অফ কোল্ড শক, ওকে। অ্যাড্রিনালিন ইনফিউশন 0.05 to 1 মাইক্রোগ্রাম পার কেজি পার মিনিট অব্দি ইউজ করা যায়। তো ইউজুয়ালি উই স্টার্ট অ্যাজ এ ডোজ অফ 0.1 মাইক্রোগ্রাম পার কেজি পার মিনিট, ওকে। আর কি কি ইউজ হয় অ্যাড্রিনালিনের ইউজ বলো। লোকাল অ্যানেস্থেসিয়া তো লিগনোকেন ইউজ হয়, তার সঙ্গে অ্যাড্রিনালিন দেয়, ঠিক আছে, হ্যাঁ। এখন সামার সিজনে খুব কমনলি ইউজ হয়, একটু আইডিয়া করতে পারলে ভালো হয়। অ্যানাফাইল্যাকটিক শক, ঠিক আছে, এটা সামার সিজন মানে অ্যানাফাইল্যাকটিক শকে ইউজ হয়, হ্যাঁ। ইন এনি বি স্টিং, অ্যানাফাইল্যাকটিক শক, ইট ইজ দ্য ড্রাগ অফ চয়েস। হিট স্ট্রোক না, ন্যাজাল ব্লিডিং এখন খুব বেশি কমন পেশেন্ট পাবে তুমি এমার্জেন্সিতে, হ্যাঁ। ন্যাজাল ব্লিডিং, পেশেন্ট এপিস্ট্যাসিস নিয়ে আসছে, দ্য মোস্ট কমনলি ইউজ ড্রাগ অ্যাড্রিনালিন সোট গজ, একটু এনএস দেবে, একটু অ্যাড্রিনালিন দেবে, ন্যাজাল প্যাকিং করে দেবে পেশেন্টের, বিকজ ইট ইজ দ্য ভ্যাসোকনস্ট্রিক্টিং এজেন্ট, ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন করে দেবে, পেশেন্টের ব্লিডিং বন্ধ হয়ে যাবে ইমিডিয়েটলি। এমার্জেন্সি ট্রিটমেন্ট। কোনো পেশেন্ট কালকে দিন তোমরা ইন্টার্নশিপে যাবে, একটা পেশেন্ট আসবে ন্যাজাল ব্লিডিং নিয়ে, কিছু করার দরকার নেই, একটা এনএস, একটা গজ নেবে, এনএস দেবে, অ্যাড্রিনালিন দেবে, প্যাকিং দিয়ে দেবে, পেশেন্ট উইল বি রিলিভড। তো একটা অ্যানাফাইল্যাকটিক শক ড্রাগ অফ চয়েস হচ্ছে এটা, হ্যাঁ। আর কিসে কিসে ইউজ হয়, নিউনেটাল রিসাসিটেশন, এনআরবি ভুলে যাচ্ছ,
NRP patient having CPR দিচ্ছ patient having persistent less than 60 heart rate, then adrenaline দেওয়া হয় umbilical route দিয়ে, এন্ডোটাকেল রুট দিয়েও দেওয়া যায়, umbilical route দিয়েও দেওয়া যায়। umbilical route দিয়ে দিতে গেলে বা ইন্ট্রাভেনাস রুট দিয়ে দিতে গেলে 1:10,000 ডাইলিউশনে দিতে হয়, এন্ডোট্রাকেল রুট দিলে 1:1000 ডাইলিউশনে দেয়, ডোজ ইজ 0.1 ml per kg। আর আর আমরা আগেই বললাম হাইপোটেনসিভ শকে দিতে পারবো। তাহলে অ্যাড্রিনালিনের ইউজ কি কি? আমরা অ্যাড্রিনালিন নেবুলাইজেশনও দিই, হ্যাঁ, পেশেন্ট হ্যাভিং সিভিয়ার ন্যাসাল কনজেশন তখনও দেওয়া হয়। তো ওটা পরে ইম্পর্টেন্ট কি কি বলবে, শক, তারপরে অ্যানাফাইল্যাক্সিস, হ্যাঁ, তারপরে এপিস্ট্যাক্সিস, হ্যাঁ, এই মোটামুটি। আর তারপরে লেস বলতে চাইলে অ্যাড্রিনালিন নেবুলাইজেশন ইউজ হয় ন্যাসাল কনজেশন দূর করার জন্য, বা এমনিও এটা ব্রঙ্কো, যেহেতু বিটা 2 অ্যাকশন আছে এটা ব্রঙ্কোডাইলেটও করে, মানে স্ট্যাটাসও ইউজ করা যেতে পারে অ্যাড্রিনালিন। আর এনআরপিটা ভুলে যাও না, এনআরপিটা বললে খুব ইম্পর্টেন্ট, ওটা ভুললে কিন্তু মার্কস দেবে না। এনআরপিটা নিশ্চয়ই বলবে, ইন নিউরাল রিসাসিটেশন ইফ হার্ট রেট ইজ পারসিস্টেন্টলি লেস দেন 60 আফটার গিভিং সিপিআর, মানে সিপিআর বলছি কার্ডিয়াক কম্প্রেশন দিচ্ছ, তাতেও পারসিস্টেন্টলি হার্ট রেট লেস দেন 60 আছে, তখন অ্যাড্রিনালিন ইউজ করতে হবে। দুটো অ্যাড্রিনালিন আছে। লাস্ট ড্রাগ হচ্ছে ফেনিটয়েন। ফেনিটয়েন ইজ অ্যানাদার অ্যান্টি-এপিলেপটিক ড্রাগ। Its loading dose is 20 mg per kg followed by maintenance dose of 5 mg per kg per day. It is used in a case of epilepsy. So status a first line of drug pediatric age group এ মিডাজোলাম দেওয়ার পর ফার্স্ট আমরা ফেনিটয়েন লোড করি, হ্যাঁ, 20 মানে মিডাজোলাম দিলাম কমছে না, দেন সেকেন্ডলি আমরা ফেনিটয়েন 20 mg per kg লোডিং দিয়ে 5 mg per kg per day মেইনটেনেন্স ডোজ দিই। ওকে, ফেনিটয়েন এর খুব সাইড ইফেক্ট আছে। টেল মি সাম অফ দ্য সাইড ইফেক্ট অফ ফেনিটয়েন। ক্যান ফেনিটয়েন বি ইউজ ইন এ কেস অফ গার্ল চাইল্ড? লং টার্ম ফেনিটয়েন দিলে কি কি হতে পারে? গার্ল চাইল্ড হার্সুটিজম হয়, আর কি কি হয়? ফিডাল হাইড্রোটয়েন সিন্ড্রোম হয় যদি মাদার নেয় ডিউরিং প্রেগন্যান্সি, হ্যাঁ, গাম হাইপারপ্লেসিয়া, ভেরি গুড, গাম হাইপারপ্লেসিয়া হয়, হ্যাঁ, হাইপোক্যালসিমিয়া হয়, হার্সুটিজম হয়, ব্লিডিং টেন্ডেন্সি হয়, এটা অ্যারিথমিয়াও হয় ফেনিটয়েন, হ্যাঁ, ফেনিটয়েন অ্যারিথমিয়া হয়। আর কি হতে পারে কিছু আইডিয়া? মোটামুটি বললে চলো ঠিকই আছে। তো ফেনিটয়েন তার জন্য আজকাল এইসব জিনিসের কারণেই আমরা লেস কমনলি ইউজ করি, বিকজ লটস অফ সাইড ইফেক্ট। আর একটা এনজাইম ইন্ডিউসার, এটা তোমরা পড়েছো না এনজাইম, তাহলে কি করবে? এই আদার ড্রাগকে মেটাবলাইজ করে দেবে, তাহলে আদার ড্রাগের T1/2 কমে যাবে, তো অ্যাকশন কমে যাবে। সো উই আর লেস কমনলি ইউজিং ফেনিটয়েন নাওয়াডেজ। আমরা লিভেরা থাকতে ভ্যালপয়েড থাকতে উই আর নট ইউজিং, হ্যাঁ, এটা ওই স্ট্যাটাসে এলো, পেশেন্ট স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাসে এলো, এমার্জেন্সি পারপাস আমরা ফেনিটয়েন দিয়ে হয়তো মেইনটেনেন্স ডোজ দিলাম, কিন্তু উই টেন্ড টু ট্যাপার অফ অ্যান্ড সাবস্টিটিউট উইথ লিভেরা অর ভ্যালপয়েড অ্যাজ আর্লি পসিবল, এই সাইড ইফেক্টগুলোর জন্য। এনজাইম ইন্ডিউসার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ কি তুমি একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছ, সেটা ওই সেম P450 ইয়েতেই কাজ করে, তো T1/2 কমিয়ে দিলে তোর কাজই কম, অ্যাকশন অফ দ্যাট অ্যান্টিবায়োটিক উইল বি লেস, নো? সো অলমোস্ট অল দ্য ড্রাগস আর ওভার নাও। কোনো কিছু রিপিট করতে হলে কিছু না, আরেকবার রিপিট করে দিচ্ছি। 3% NaCl, রেজড ICT, হাইপোনাট্রিমিয়া, ঠিক আছে, মোস্ট কমনলি ইউজ। আর একটা বলতে পারো ন্যাসাল কনজেশনে নেবুলাইজ করে 3% NaCl, ওকে, বাট প্রথম দুটো বলতে হবে হাইপোনাট্রিমিয়া আর রেজড ICT, এই দুটো মনলি। র্যাপিড ইনফিউশন দিলে কি হবে? সেন্ট্রাল পন্টাইল মাইলিনোসিস সাইড ইফেক্ট, এটা মনে রাখতে হবে, এটা জিজ্ঞেস করবে যদি আমরা র্যাপিড ইনফিউশন দিই কি হবে। ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট, হাইপোক্যালসেমিক সিজার, টেটানি, magnesium toxicity, cardiac arrhythmia, in all those cases calcium gluconate can be used, but it should be used slowly, slow infusion under cardiac monitoring. Kano? Because it can cause bradycardia or bradyarrhythmia.
Adrenaline, so just now I have discussed. Okay. Atropine, for OP poisoning, in a case of neurotoxic snake bite, in case of cardiopulmonary resuscitation, for bradycardia. Okay. Levetiracetam, anti-epileptic drug, used in a case of status epilepticus. আর কিছু বলার নেই, ডোজটা ওই জিজ্ঞেস করতেও পারে 22 প্রথমে লোডিং 22 50 mg per kg লোডিং দিয়ে তারপরে মেইনটেনেন্স 10 mg per kg BD মানে 20 দিয়ে স্টার্ট করি, ইউ ক্যান ইনক্রিজ আপ টু 60 mg per kg per day. এটা হচ্ছে ডোবিউটামিন, বিটা 1 অ্যাকশন, কার্ডিওজেনিক শক অ্যান্ড এন্ডোটক্সিক শক, যেখানে কার্ডিয়াক কন্ট্রাক্টিলিটি কম হচ্ছে বা কার্ডিয়াক ডিপ্রেশন হচ্ছে, ইন অল দোজ কেসেস উই ক্যান ইউজ ডোবিউটামিন. স্টার্টিং ডোজ আমরা 10 মাইক্রোগ্রাম পার কেজি পার মিনিট ইনফিউশন দিয়ে স্টার্ট করি. ডোপামিন বারবার ডিসকাস করলাম, ডিফারেন্ট ডোজে ডিফারেন্ট অ্যাকশন আছে. 5 এ রিনাল অ্যাকশন, 10 এ আলফা 1 অ্যাকশন, 10 এ বিটা 1 অ্যাকশন, 15 এ আলফা 1 অ্যাকশন. এটাও কোল্ড শকে ইউজ হয় ডোবিউটামিন. আর নিউবর্নের ক্ষেত্রে ইট ইজ আ ফার্স্ট লাইন মানে আইনোট্রপিক এজেন্ট টু বি ইউজ ইন এ কেস অফ কোল্ড শক. ডোবিউটামিন দিয়ে স্টার্ট করা হয়. হাইড্রোকর্টিসন, তো হাইড্রোকর্টিসন আমরা ডিসকাস করলাম. অ্যানাফাইল্যাক্সিস অ্যালং উইথ অ্যাড্রিনালিন হাইড্রোকর্টো দিতে পারা যায়. অ্যানাফাইল্যাক্সিস হচ্ছে পেশেন্টের একটা বি স্টিং হয়েছে, মৌমাছি কামড়েছে, তো যেমনি আমরা অ্যাড্রিনালিন দেবো তার সঙ্গে হাইড্রোকর্টো দেবো. তার সঙ্গে হাইড্রোকর্টো আমরা স্ট্যাটাস অ্যাস্থমেটিকাসে ইউজ করতে পারি. আর ক্যাটেকোলামাইন রেজিস্ট্যান্ট শক আর সিভিয়ার হাইপোগ্লাইসেমিয়া. সিভিয়ার হাইপোগ্লাইসেমিয়া হচ্ছে সেক্ষেত্রে, বিকজ সাইড ইফেক্ট হচ্ছে হাইপারগ্লাইসেমিয়া, তার জন্য. ডেক্সা কোথায় কোথায় ইউজ করি? গ্রুপে ইউজ করি. তার সঙ্গে আমরা ইউজ করতে পারি acute tubercular meningitis before starting of the ATT drug to reduce the brain edema, Dexamethasone. আর fetal lung maturity, এটা তোমরাই বলেছিলে, গুড. Midazolam, status epilepticus এ ফার্স্ট লাইন ড্রাগ. এনি কনভালশনে পেশেন্ট আসছে আমরা 0.2 mg per kg করে দিয়ে দেবো. আর যদি আমাদের মাল্টিপল অ্যান্টি কনভালশন চলছে, পেশেন্টকে ভেন্টিলেটর দিতে হয়, সিডিএসএনের জন্য ইউজ হয় 1 to 4 মাইক্রোগ্রাম পার কেজি পার মিনিট ইনফিউশন ডোজে. এটা তো বলার কিছু নেই. ওআরএস এর কম্পোজিশন পড়ে নিও. ওআরএস এর অসমোলারিটি 245 হয়, বাস এই আর কি. ফেনোটাইন তো জাস্ট ডিসকাস করলাম. এগুলোই আছে. তাহলে মেনলি আর একটা যেটা নর অ্যাড্রিনালিনের ভাইল দেয়নি, যদি দেয় রিসেপ্টর তোমরা বলেইছো, আলফা 1 আলফা 2 বিটা 1 বিটা 3 এখানে আছে. এটা না, হ্যাঁ এটা নর অ্যাড্রিনালিন আছে. চলো আছে, তো ডিসকাশন অলরেডি হয়েছে. আলফা 1 আলফা 2 বিটা 1 বিটা 3. তো স্ট্রংগেস্ট ভ্যাসোকনস্ট্রিক্টর ওয়ার্ম শকে ফার্স্ট লাইন আইনোট্রপিক এজেন্ট হচ্ছে নরঅ্যাড্রিনালিন. নরঅ্যাড্রিনালিন মোস্টলি মানে শকে ইউজ হয়. এছাড়া নরঅ্যাড্রিনালিন যেমনি অ্যাড্রিনালিন আদার আমরা অ্যানাফাইল্যাক্সিস থেকে নিয়ে, আমরা নিউবর্ন রিসাসিটেশন থেকে নিয়ে অন্য কারণে ইউজ করি. নরঅ্যাড্রিনালিন অন্য ইয়েতে খুব একটা ইউজ হয় না, মোস্টলি ইউজ হয় ওই শক কারেকশনের জন্য. সেটা ওয়ার্ম শকে ফার্স্ট লাইন ড্রাগ হচ্ছে নরঅ্যাড্রিনালিন. ইনফিউশন স্টার্ট হয় 0.05 মাইক্রোগ্রাম পার কেজি পার মিনিট টু 1 মাইক্রোগ্রাম পার কেজি পার মিনিট. অ্যান্ড আবার ইউজুয়াল স্টার্টিং ডোজ আমরা 0.05 দিয়ে স্টার্ট কম করি, আমরা 0.1 দিয়ে স্টার্ট করি. 0.1 মাইক্রোগ্রাম পার কেজি পার মিনিট ডোজ দিয়ে আমরা ইনফিউশন স্টার্ট করি. ব্যাস, আর কিছু নেই তো? চলো খালি, ঠিক আছে. কোনো কনফিউশন, কিছু রিপিট? ডোজগুলো বলতে পারলে ভালো, বেসিক্যালি ইউজটা বলবে. কি তোমাদের পক্ষে ডোজটা মনে রাখা কঠিন, কারণ কি ইউ আর নট ইউজিং ইট ডেলি. অ্যাটলিস্ট ইউজটা বলে দেবে, কি শকে ইউজ হয়, অ্যাড্রিনালিনের 3-4টে ইউজ হয়, তো সবগুলোই বলবে. এনআরপির ইউজটা ভুলো না কিন্তু. এনআরপি মানে সব বললে, অ্যানাফাইল্যাক্সিস বললে, এনআরপি না বলতে পারলে, কারণ কি পেডিয়াট্রিক্সের লোকজন এনআরপি নিয়েই ইন্টারেস্টেড থাকে. ওরা ওই জিনিস মানে কিছু হয় কি এক্সামিনার ওটাই কানে শুনতে চাইছে, যতক্ষণ না বলবে ততক্ষণ আর করতেই থাকবে, আরো বলো, এটাই চলতে থাকবে. আর এনআরপিটা ছেড়ে গেলে বলবে, তখন তোমাকে এনআরপি নিয়ে ঢুকে যাবে. হয়তো তখন তোমার মেন জিনিস ছেড়ে দিল, তোমাকে এনআরপি নিয়ে চারটা শুরু করলো, কি এনআরপিতে কি হবে না হবে. তো এটা একটু দেখে নিও. হ্যাঁ, রুট তো এন্ডোট্রাকিয়াল আর ইন্টারভেনাস দুটোই তো রুট আছে.